کچھ وقت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے بہترین جہاد ہے اپنے والدین کی خدمت کرنا. اس کا مطلب نہیں کہ ہر وقت اپنے والدین کی خدمت کرنا سب سے بہترین جہاد ہے. اللہ کے رسول کو اس وقت پتا ہوگا کہ اس صحابہ کے والدین کو ضرورت ہے اپنے بیٹے کی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے بہترین جہاد ہے اپنے والدین کی خدمت کرنا. تو وقت کے حساب سے سب سے بہترین جہاد بدلتے جاتا ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح ابن حبان میں کہ سب سے بہترین جہاد ہے کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا اللہ کے راہ میں، وہ سب سے بہترین جہاد ہے. اور سب سے اچھا مہاجر وہ ہے جو غلط راستے سے ہجرت کرتا ہے صحیح راستے کی طرف. تو حدیث اور قرآن کی روشنی میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جہاد کئی قسم کے ہیں اور موقع کے حساب سے سب سے بہترین جہاد کی تبدیلی ہوتی ہے. جہاد کے معنی ہے جد و جہد. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 208 میں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مومنو اسلام میں داخل ہو پورے طریقے سے، اور آپ شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو. خطوات الشیطان، آپ خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو. اللہ سبحانہ و تعالی اکثر فرماتے ہیں کہ آپ شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو. چند موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان کے ساتھ مت چلو یا شیطان کی بات مت مانو، لیکن اکثر یہ فرماتے ہیں کہ شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو. اس کی کیا معنی ہے جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو؟ مثال کے طور پہ اگر ایک عام مسلمان ہے، عام مومن ہے، اور اگر کوئی نوجوان لڑکی اس سے کہتی ہے کہ آؤ ہم رات ساتھ میں گزارے، وہ مسلمان کہیں گا رات ساتھ میں گزارنا حرام. فوراً اسے پتا لگے گا یہ شیطان کی حرکت ہے. وہ کہیں گا بے شک یہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر عام مسلمان ہے، عام مومن ہے، ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ رات گزارنا حرام. لیکن وہی عام مسلمان، عام شخص، عام مومن، اگر کوئی لڑکی اسے ٹیلی فون کرتی ہے تو وہ کہیں گا کہ لڑکی سے ٹیلی فون پہ بات کرنے میں کیا حرج ہے، کوئی حرج نہیں ہے. تو وہ لڑکی سے ٹیلی فون پہ کئی بار گفتگو کرتا ہے. اس کے بعد لڑکی کہتی ہے کہ چلو کئی ساتھ میں چائے پئیں گے. تو وہ شخص سوچتا ہے کہ لڑکی کے ساتھ چائے پینے میں کیا حرج ہے، نو پرابلم. تو وہ لڑکی کے ساتھ باہر جا کے چائے پیتا ہے. کچھ وقت چائے پینے کے بعد لڑکی کہتی ہے کہ چلو ہم رات میں ساتھ میں کھانا کھائیں گے، کوئی ہوٹل میں، کوئی ریسٹورینٹ میں. لڑکی کے ساتھ ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے میں کیا حرج ہے، کوئی حرج نہیں ہے، دیر از نو پرابلم. اس کے بعد جب لڑکی کہتی ہے کہ ساتھ میں ہوٹل میں رات گزاریں گے، وہ شخص کہتا ہے لڑکی کے ساتھ رات گزارنا ہوٹل میں کیا پرابلم، نو پرابلم، کوئی حرج نہیں. اسے کہتے ہیں خطوات الشیطان. یہ میری مثال ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو. یہ مثال ہے کہ آستے آستے شیطان لوگوں کو بہکاتا ہے. پہلے ٹیلی فون پہ بات کرنا کوئی حرج نہیں، نو پرابلم. ساتھ میں چائے پینا لڑکی کے ساتھ نو پرابلم، کوئی حرج نہیں. اس کے ساتھ رات میں کھانا کھانا کوئی حرج نہیں. اس کے ساتھ رات بتانا کوئی حرج نہیں. اسے کہتے ہیں خطوات الشیطان. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے طور سے داخل ہو اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. تو سب سے بڑا جہاد ہے اپنے نفس کے خلاف، جو شیطان ہمیں بھڑکاتا ہے اس کے خلاف جہاد کرنا سب سے بڑا جہاد ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح مسلم میں کہ اگر کوئی بھی مومن
गलत काम होते हुए देखता है तो सबसे पहले अगर हो सके तो अपने हाथों से उसे रोकना चाहिए। अगर अपने हाथ से नहीं रोक सकता तो अपने जबान से रोके। अगर अपने जबान से नहीं रोक सकता तो कम से कम अपने दिल में कोसे। और अगर कोई भी मोमिन कोई भी गलत काम को देख के अपने दिल में कोसता है तो वो सबसे नीचे दर्जे का मोमिन कहलाता है। अगर कोई गलत काम हो रहा है तो अल्लाह के रसूल फरमाते सबसे पहले हो सके तो अपने हाथ से रोको। हाथ से नहीं रोक सकते तो अपने जबान से रोको। अपने जबान से नहीं रोक सकते तो कम से कम दिल में कोसो। और अगर आप दिल में कोसते हैं तो वो सबसे नीचे दर्जे का मोमिन कहलाता है। तो मेरे हिसाब से आज की तारीख में, आज के दौर में सबसे बेहतरीन जिहाद है कि इस्लाम का पैगाम गैर मुस्लिम तक पहुंचाना। अल्लाह फरमाते हैं सूरह अल इमरान में, सूरा नंबर 3 आयत नंबर 110 में, अल्लाह ताला फरमाते कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। ए मुसलमानों, आप सारे इंसानियत में सबसे बेहतरीन उम्मत हो। अल्लाह ताला हमें इतना बड़ा औहदा दे रहे। अल्लाह इज गिविंग अस अ बिग ऑनर, एक बड़ा औहदा दे रहे हैं। कहते हैं कि हम मुसलमान सारी इंसानियत में सबसे बेहतरीन उम्मा है। जब भी कोई औहदा दिया जाता है, जब भी कोई ऑनर दिया जाता है, उसके साथ जिम्मेदारी होना लाजिम है। मिसाल के तौर पे एक स्कूल में एक प्रिंसिपल का औहदा, एक प्रिंसिपल का ऑनर एक टीचर से ज्यादा है। एक टीचर का ऑनर, एक टीचर का औहदा एक पियून के औहदे से ज्यादा है। लेकिन जब भी औहदा या ऑनर दिया जाता है उसके साथ जिम्मेदारी होना लाजिम है। उसी तरीके से एक स्कूल में एक प्रिंसिपल की जिम्मेदारी एक टीचर से ज्यादा है, एक टीचर की जिम्मेदारी एक पियून से ज्यादा है। जब अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं कि हमने मुसलमानों को सारे इंसानियत में सबसे बेहतरीन उम्मत करार दिया है, हमारे लिए कोई भी जिम्मेदारी नहीं? जब इतना ऊंचा औहदा हमें अल्लाह सुब्हाना व तआला दे रहे कुरान मजीद में, हमारे लिए जिम्मेदारी होना लाजिम है। और अल्लाह सुब्हाना व तआला जिम्मेदारी का जिक्र इस आयत में करते हैं। सूरह अल इमरान की सूरा नंबर 3 आयत नंबर 110 में अल्लाह ताला फरमाते ता'मुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। क्योंकि हम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं और अल्लाह सुब्हाना व तआला पे ईमान रखते हैं। व तु'मिनूना बिल्लाह। अल्लाह ताला कहते हैं कि हम मुसलमान इस सारे इंसानियत में, सारे जहां में सबसे बेहतरीन उम्मत है क्योंकि हम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं। अगर हम लोगों को अच्छाई की तरफ नहीं बुलाते हैं और बुराई से नहीं रोकते हैं तो हम खैर उम्मा कहने के लायक ही नहीं है, हम मुसलमान कहने के लायक ही नहीं हैं। हर मुसलमान का फर्ज है कि वो इस्लाम की दावत गैरों तक पहुंचाए, उनको हक की तरफ बुलाए और बुराई से रोके। और कोई भी इंसान को जन्नत में जाने के लिए जो एक चीज की जरूरत है बाकी चीजों के अलावा, वो है दावा, गैर मुसलमानों को दावत देना। अल्लाह ताला फरमाते सूरह अल असर में, सूरा नंबर 103 आयत नंबर 1, 2, 3, अल्लाह ताला फरमाते वल अस्र इन्नल इंसान फी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सॉलिहाती व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह ताला ज़माने की कसम खाते हैं और कहते हैं कि आदमी खसारे में है, इंसान खसारे में है। सिर्फ वो लोग जो 4 चीजों पर अमल करते हैं, सिर्फ ये शख्स खसारे में नहीं है। सबसे पहले ईमान, फिर अमल सॉलिहात, अच्छे अमाल, नंबर 3 वतवासौ बिल हक़, लोगों को हक की तरफ बुलाना, दावत देना, गैर मुस्लिम को हक की तरफ बुलाना और इस्लाह करना मुसलमानों के साथ। नंबर 4 वतवासौ बिस सब्र, कि लोगों को सब्र की तरफ बुलाना।